ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। बैंड स्कोर क्राइटेरिया आप सब तो पहला समझांगे कि ओवरव्यू लिखना क्यों जरूरी है तो किस तरह साडे बैंड के उत्ते इफेक्ट पाउंदा है, और उस तो बाद आप देखांगे कि ओवरव्यू किस तरह आप लिखना है, इसकी इंपोर्टेंस की हैगी आ। साडा जिहड़ा राइटिंग दा स्कोर हैगा तुहानूं पता कि हमेशा ही चार चीज़ां दे उत्ते बेस्ड हुंदा है। फर्स्ट वन हुंदी है साडी टास्क रिस्पॉन्स या फिर टास्क अचीवमेंट, सैकेंड वन कोहेरेंस एंड कोहेजन, एंड थर्ड नंबर ते हुंदे साडे लैक्सिकल सोर्सेस, एंड आफ्टर दैट ग्रामैटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तुहानूं पता कि इन्हां चारां दे बेस्ड ही तुहाडा स्कोर जिहड़ा आइल्स राइटिंग दे विचों काउंट कीता जांदा, और आपां कह सकदे हां कि चारां दा आपां 25% जिहड़ा कंट्रीब्यूशन हुंदा तुहाडे बैंड स्कोर दे विच। एग्जांपल दे तौर ते अगर तुहाडे चारों ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक एक बैंड हैगा तो तुहाडे ओवरऑल जिहड़े आ 4 बैंड्स जिहड़े आ बन जाने। सो इस करके सानूं हर एक चीज़ की इंपोर्टेंस समझनी पैनी आ। बट अज असीं देखांगे टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट दे विच ही साडा ओवरव्यू वाला पार्ट भी आउंदा है। टास्क व्यू तुसीं हुण मेरे लैफ्ट साइड ते एक चार्ट देख सकते हो। इस चार्ट दे विच लिखा होया टास्क अचीवमेंट, और टास्क अचीवमेंट दे विच क्लीयरली सानूं ओवरव्यू की जिहड़ी इंपोर्टेंस हैगी आ वो आपां इत्थे पहलां समझदे हां। सो अगर आप बैंड 5 की गल करिए तो बैंड 5 दे विच तुसीं देख सकते हैं कि बैंड 5 ओवरव्यू के अकॉर्डिंग किस तरह मिल सकते हैं। जदों तुसीं डिटेल्स नूं मैकेनिकली रिकाउंट करते हैं, इट मीनस क्या कि तुसीं बिना सोचे समझे ही ओवरव्यू लिख रहे हो, बिना तुसीं कोई मेन फीचर, जिस तरह के असीं मेन फीचर्स हाईलाइट करने होंदे ने ओवरव्यू दे विच, उन्हां नूं तुसीं हाईलाइट नहीं करते। इट मीनस कि देयर इज नो एनी क्लीयर ओवरव्यू। तुहाडे चार्ट नूं देख के, तुहाडे ओवरव्यू नूं देख के ये पता नहीं लग रहा कि तुहाडे चार्ट दे विच जिहड़ी आ पूरा डाटा जिहड़ा हैगा, मीनस कि ओहदा एक जिहड़ी बेसिक आपां सिंपल एक जां दो लाइनां दे विच पूरे चार्ट नूं डिस्क्राइब करना होवे ते ओह जिहड़ा आ नहीं कीता होया। और नाल दी नाल असीं कह सकदे हां देयर वे बी नो डाटा टू सपोर्ट द डिस्क्रिप्शन। इट मीनस क्या कि जो तुसीं ओवरव्यू लिखिया हुंदा आ उसनूं सपोर्ट करन दे लई तुहाडे कोल डाटा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेशक उस डाटे नूं कदी भी ओवरव्यू दे विच आपां डिस्क्राइब नहीं करना, बट इस डाटे नूं आपां नीचे बॉडी पैराग्राफ दे विच डिस्क्राइब करना हुंदा है, और बॉडी पैराग्राफ्स ही तुहाडे ओवरव्यू नूं सपोर्ट करदे हुंदे, जिथे जाके आपां उस ओवरव्यू नूं डिटेल दे विच समझाउणा हुंदा। सो 5 बैंड दे विच तुसीं देख सकदे हैं कि तुहाडा ओवरव्यू क्लीयर नहीं हैगा, एंड डाटा जो भी तुसीं चूज कीता अपने ओवरव्यू नूं लिखण दे लई उस दे विच तुसीं अच्छी तरह पॉइंट्स नूं जिहड़ा कवर नहीं कीता हैगा। सो अगर आपां बैंड 6 की गल करिए तो तुसीं अपने आप डिफरेंस देख सकदे हैं कि बैंड 6 की कह रहा कि प्रेजेंट्स एन ओवरव्यू विद इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड। इट मीनस कि स्टूडेंट ने जो इंफॉर्मेशन ओवरव्यू के लिए सिलेक्ट की हैगी आ एटलीस्ट अच्छी हैगी और की फीचर्स नूं उसने चंगी तरह कवर किया होया है। ये किस तरह आपां करना है मैं तुहानूं नैक्सट अगले पार्ट दे विच दसूंगा। इत्थे आपां नाल दी नाल बैंड 7 वाला भी देख लईए ओवरव्यू किस तरह दा हुंदा। बैंड 7 दे विच जिवें कि क्लीयरली लिखा होया प्रेजेंट्स अ क्लीयर ओवरव्यू ऑफ मेन ट्रेंड्स, डिफरेंसेस और स्टेजेस। सो सिंपली आपां कह सकते कि अगर आपां कंपेयर करिए बैंड स्कोर के अकॉर्डिंग तो बैंड 6 एंड बैंड 7 दे विच की होगा कि उत्थे तुहाडे जिहड़ा डाटा है उसनूं चंगी तरह डाटे नूं नहीं आपां कह सकते मेन फीचर्स नूं जां फिर मेन ट्रेंड्स नूं अच्छी तरह क्लीयरली डिस्कस कीता होया। सो बैंड 5 दे विच तुसीं देख सकदे हैं कि बिल्कुल भी स्टूडेंट ने अच्छी तरह जिहड़ी है डिटेल्स चूज नहीं कीती हैगी अपना ओवरव्यू लिखण दे लई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तां हैगी है साडी इंपोर्टेंस कि ओवरव्यू लिखना क्यों जरूरी है। इस तो इलावा कई बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये भी होंगे कि कंक्लूजन लिखना हैगा जां फिर आपां ओवरव्यू लिखना हैगा। वैल इस ते एक डिफरेंट वीडियो तुहाडे लई लैके आऊंगा, बट मार्किंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो हैगा आ ओवरव्यू दे लई जां ओवरव्यू दी इंपोर्टेंस की हैगी वो आपां इत्थे डिस्कस कर ਲਈ ਆ। सो नैक्सट आपां देखते हैं ओवरव्यू आपां लिखना किस तरह हैगा किसी चार्ट दे विच, किस तरह आपां एक जां दो सेंटेंसेस दे विच तकरीबन अपना पूरा चार्ट जिहड़ा डिस्कस करके एग्जामिनर नूं शो करना हैगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं कि किस तरह ਆਪਾਂ ओवरव्यू लिखना हैगा। वैल ओवरव्यू लिखण तो पहला सानू चार्ट ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ करना बहुत ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ जिस तरह अलग-अलग तरह ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, डायनामिक चार्ट्स वर्सेस स्टैटिक चार्ट्स। डायनामिक ਜਾਂ ਫਿਰ स्टैटिक चार्ट्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो मैं डायनामिक वर्सेस स्टैटिक चार्ट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਆ।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਓਵਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚਾਰਟਸ ਉਹ ਚਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚਾਰਟਸ ਉਹ ਚਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਟ ਉਹ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚਾਰਟਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗਾ। ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਈਐਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚਾਰਟ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਆਫ ਅ ਐਨਜੀਓ ਕਾਲਡ ਖਾਲਸਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਵਰਸਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਵਿਊ। ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਰਸਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰਟ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੀ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਲੋਐਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਐਨਜੀਓ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਨੇ ਪੀਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵੋ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਓਵਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕੋਮਾ। ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੈਟ ਦ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦ ਐਨਜੀਓ ਵਾਜ਼ ਫਾਰ ਮੋਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਹਾਊਐਵਰ ਓਵਰ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਬੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ except in the middle when they both increased to hit their peak। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਐਕਸੈਪਟ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਪੀਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਓਵਰਵਿਊ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ favorite social media channels in 2011, 2012 and 2013 in a country। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੇ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਕਾਈ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 59 ਮੀਨਸ ਕਿ 60 ਆਲਮੋਸਟ 60% ਪੀਪਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 20% ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਟਵਿੱਟਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਗਈ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਸਟਿਲ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕਡਇਨ, ਗੂਗਲ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਪਿੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਘਟੀ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਓਵਰਆਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਮਾ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਟਵਿੱਟਰ while all other three channels were less popular. However, unlike others, although the popularity of Facebook dropped, it remained the most popular social media channel। ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਅਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਓਵਰਵਿਊ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਚਾਰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਦ ਚਾਰਟਸ ਬਿਲੋ show agriculture production in two different regions of the country। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਜੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਏਰੀਆ, ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਓਵਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵਿਊ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੀਟ ਐਂਡ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ 15% ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਮੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੀ ਆ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਲੀਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ, ਮੀਟ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। So we can say overall the eastern area leads in the production of meat followed by dairy products while the grains are produced in the least quantity. In contrast,
This trend is the opposite in the west as the yield of grains is the highest there, whereas for vegetables it is the least. ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਓਵਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਵਿਊ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਤੋਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਟਾਸਕ 1 ਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।